أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ پہلے سے اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، اور یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے یہ بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ تو چلے دیکھتے ہیں کہ آج ہم ورتل القرآن ترتیلا میں آج ہم لوگ کون سی سورت پڑھیں گے۔ جی، آج ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ سبق نمبر 71، لیسن نمبر 71، اور اس میں آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفطار۔ پہلے ہم اس کو مکمل تجوید کے ساتھ دیکھ کر سمجھیں گے، اس کو اچھے طریقے سے تجوید کے قواعد کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پہلے دیکھ کر پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، یہ ہمارے سامنے پیج کھل چکا ہے سورۃ الانفطار کا۔ اب ہم اس کو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، تمام قواعد کے ساتھ، مدات کے ساتھ، تمام غنوں کے ساتھ، اور ادغام، اظہار، اخفاء کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء، زال کو آپ نے نرمی سے زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے والے دو دانتوں کے سرے سے آپ نے زال ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اذا السماء، یہ ہے مد واجب، ٹھیک ہے۔ اذا السماء، یہاں اخفا ہوگا۔ اذا السماء فطرت، فطرت، تو کو پور پڑھیں گے۔ اذا السماء فطرت، وَإِذَا الْذَلْ، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہاں بھی اخفا ہوگا، اور سا کو بھی آپ نے زبان کی نوک سے ادا کرنا ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، وَإِذَا الْبِحَارُ، ہا کو وسط حلق سے، حلق کے درمیان والے حصے سے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، را کو پر پڑھیں گے، فُجِّرَتْ۔ وَإِذَا الْقُبُورُ، قاف کو زبان کی جڑ سے ادا کریں گے، بو کو کھینچیں گے ہر واو مدہ کی وجہ سے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، بُعْثِرَتْ، عین کو وسط حلق سے، بُعْثِرَتْ، ثا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا، یہاں پہ ادغام بالغنہ، نَفْسٌ مَا، پھر الف مدہ، عَلِمَتْ، تا کے اوپر قلقلہ بالکل نہیں کرنا، اگر ہم پڑھیں گے عَلِمَتْ تو قلقلہ ہو جائے گا۔ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، قدمت، وأخرت، وأخرت۔ یا ایوہا الانسان، یہاں پہ اخفا ہوگا، یہ ہے مد جائز، ٹھیک ہے۔ ہا کو اقصا حلق سے نکالیں گے، یا ایوہا الانسان، یہاں اخفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ما غرک، ما غرک، باریک کاف ہے، بربک الکریم، یہاں بھی باریک کاف، یہاں بھی باریک کاف، اور یہاں پر بھی باریک کاف۔ بربک الکریم، الذی، ذال کو زبان کی نوک اور سامنے والے اوپر کے دو دانتوں سے الذی کھینچیں گے یا مدہ کی وجہ سے۔ الذی خلقک، قوک، قاف موٹا ہے اور یہ باریک کاف ہے، خلقک،
फसव्वाक, फसव्वाक, खड़ी जबर को खींचेंगे अलिफ मद्दा के बराबर। फसव्वाक फअदलक, फअदलक, फसव्वाक फअदलक। फी मद जायज। फी अय्यि सूरतिम मा, सूरतिम मा, वाव मद्दा, सू को खींचेंगे और यहाँ इदगाम बिलगुन्ना। अय्यि सूरतिम मा शाअ, मद वाजिब। अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक। कल्ला बल तुकर्रिबून, कल्ला बल तुकर्रिबून बिद्दीन। व इन्ना, नून मुशद्दद का गुन्ना। व इन्ना अलैकुम, अलैकुम लहाफिज़ीन, लहाफिज़ीन। किरामन कातिबीन, किरा, रा को पुर पढ़ेंगे और तनवीन के बाद काफ है तो यहाँ इख्फा होगा। किरामन कातिबीन। यअलमून, यअलमून मा तफ़अलून, यअलमून मा तफ़अलून। इन्नल अबरार, नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे, ठीक है, फिर बा के ऊपर कलकला होगा और रा को पुर पढ़ेंगे। इन्नल अबरार लफी नईम, लफी नईम। व इन्नल फुज्जार, नून मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, लफी जहीम। यस्लौनहा, हा, यस्लौनहा यौमद्दीन, यौमद्दीन, यहाँ पे वाउलीन और यहाँ पे याए मद्दा। यौमद्दीन। वमा हुम अन्हा, वमा हुम अन्हा, अन्हा, यहाँ कोई गुन्ना वगैरह कुछ नहीं करना, पूरा नून पढ़ेंगे। अन्हा, हा को अक्सा हलक से, जबान हलक के आखिरी हिस्से से, हलक का जो आखिरी हिस्सा है सीने की तरफ, सीने के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अक्सा हलक बोलते हैं, वहां से ये अदा होगा। अन्हा बिगौइबीन, ये है मद वाजिब। वमा हुम अन्हा बिगौइबीन। वमा अदराक, ये है मद जायज और दाल के ऊपर कलकला करेंगे और रा के ऊपर खड़ी जबर है, खींचेंगे। अदराक का बारीक काफ है। वमा अदराक मा यौमुद्दीन, मा यौमुद्दीन। सुम्मा, मीम मुशद्दद का गुन्ना करेंगे। सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन, सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन। यौमा ला तमलिकु नफ्सुल्ली नफ्सिन, नफ्सुल्ली नफ्सिन, यहाँ पे है इदगाम बगैर गुन्ना, यानी इदगाम का मतलब होता है मिलाना, बगैर गुन्ना के मिलाएंगे। नफ्सुल्ली नफ्सिन शैया, यहाँ इख्फा होगा, तनवीन के बाद शीन है तो इख्फा होगा। नफ्सुल्ली नफ्सिन शैया, शैअन है तो वक्फ की सूरत में हम पढ़ेंगे शैआ। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, यहाँ पर भी यौमइज़िन लिल्लाह,
यहाँ पे भी इदगाम बगैर गुन्ना, ठीक है, इदगाम बगैर गुन्ना, इदगाम होगा, इदगाम मतलब मिलेगा लेकिन गुन्ना नहीं होगा। और लफ्ज अल्लाह को यहाँ पर हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। चले एक दफा फिर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बु'सिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन वमा हुम अन्हा बिगाइबीन वमा अदराक मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। ठीक है, इसी तरह से हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इसको देखकर फिर उसके बाद ज़बानी याद कर लेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जी हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमें दुआ में याद रखिए, हम आपके लिए दुआएं करेंगे और इस चैनल की कामयाबी के लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इस चैनल को हम सब के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।